Good morning, students. So, in the last class, we have seen joint stock companies பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் 6th chapter. So, அதில் வந்துட்டு what we have seen is it is meaning and definition of a company பார்த்தோம், and also characteristic features, advantages and disadvantages we have seen. Now, we'll move on for the types of companies. Companies அப்படின்னு பார்க்குறோம், அதில் என்னென்ன types இருக்குது அப்படிங்கிறத first we will see one by one. Okay. So first is classification of companies on the basis of incorporation. On the basis of incorporation பார்த்தோன்னா companies வந்து it will be classified into three types: chartered company, statutory company, association, not for profit. Okay, three types divide ஆகுது. இதில் first one is chartered companies. Chartered companies அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு established by the king or a queen of a country. இப்போ வந்து firstலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா that is countryயில் வந்து rulers king or a queen will be there. So chartered companies எல்லாம் யார் establish பண்ணுவாங்க அப்படின்னா king or a queen. Power and privileges of chartered companies was specified in the charter. Charterலேயே அவங்களுடைய பவர் என்ன, அவங்களுடைய ப்ரிவிலேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத it will be mentioned. Power to cancel, அந்த சார்ட்டரை கேன்சல் பண்ணுற பவரும் வந்து it is vested with the king or a queen. Example, East Indian Company, Bank of England, Hudson's Bay Company, இதெல்லாம் வந்து it's a good example for chartered companies. The Companies Act does not apply to them. இங்கே வந்து இந்த Companies Act நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து applicable கிடையாது. எதுக்கு அப்படின்னா chartered companiesக்கு. Such companies cannot be started. இந்த type of companies வந்து it cannot be started in India. இந்தியாவில் வந்து this type of companies are not allowed. So chartered companies அப்படிங்கிறது it will be ruled by the king or queen of a country. So இந்த type of companies வந்து it cannot be started in India. Okay. The second type is statutory companies. இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா companies were established by a special act made in parliament or state assembly. இந்த type of companies வந்து statutory companies form பண்ணணும் அப்படின்னா there should be a special act, it should be made in parliament or state assembly. Constitution of company is specified in the memorandum of association. நம்ம வந்து ஃபர்தராக வர இதில் வந்து மெமராண்டம் ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்போம். ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா மெமராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக. மெமராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரீஃபான் that is upcoming இதில் பார்ப்போம். பட் மெமராண்டம் அப்படிங்கிறது it is nothing but MOA is nothing but அதில் என்ன இருக்குன்னா ரூல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு டே டு டே மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாச்சுட்டரி கம்பெனிஸ் அதுதான் வந்து இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மெமராண்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து தட் இஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் வந்து டே டு டே மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கம்பெனியோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸோட மொத்த கான்ஸ்டியூஷனும் வந்து மெமராண்டமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆடிட் ஆஃப் அதே மாதிரி ஸ்டாச்சுட்டரி கம்பெனிஸ் ஆடிட்டிங் வில் பி கண்டக்டட் பை கம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா CAGI. ஓகே, ஸோ ஆடிட்டிங் ஆஃப் ஸ்டாச்சுட்டரி கம்பெனிஸ் ஆர் டன் பை ஆர் கண்டக்டட் பை கம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் India. The report of CAGI is placed in and the final report வந்து it will be placed in the parliament or state assemblies concern. அவங்களுக்கு வந்து place பண்ணிடுவாங்க. So examples of statutory companies பார்த்தோன்னா Food Corporation of India and then FCI, LIC, GIC, RBI, SBI, IDBI, Railways, Electricity, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, இவங்க எல்லாமே வந்து they will come under statutory companies. Statutory companies பார்த்தோன்னா enjoy autonomous status. அவங்களுக்கு தனி இது இருக்கும். It need not use the word. அவங்களுக்கு பின்னாடி லிமிட்டட் இப்போ பார்த்தோன்னா பப்ளிக் லிமிட்டட் LTD அப்படின்னு இருக்கும், அதே மாதிரி ப்ரைவேட் லிமிட்டட் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டாச்சுட்டரி கம்பெனிஸ்லாம் அவங்க வந்து அந்த லிமிட்டட் அப்படிங்கிற நேம் வந்து they need not to specify பண்ணுங்கிறது கிடையாது. So this is the statutory companies. Next one is association not for profit. So according to section 25 பார்த்தோன்னா the central government may by license grant that an association may be registered as a company. அதாவது central government வந்து according to section 25 central government வந்து by license வந்து அவங்க grant பண்ணலாம். இந்த மாதிரி அசோசியேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணி as a company-யாக with limited liability without using இங்கே வந்து limited இல்லை private limited அப்படிங்கிறத அவங்க நேம் அவங்க கம்பெனி நேமுக்கு பின்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. The license வந்து will be granted only in the case of
அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். அவங்க வந்து ப்ராஃபிட்டுக்காக அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. இன் அதர் வேர்ட்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து யாருக்கு அந்த மாதிரி லைசன்ஸ் தருவாங்க அப்படின்னா, இஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் த அசோசியேஷன் அபவுட் டு பி ஃபார்ம்ட் அஸ் அ லிமிடெட் கம்பெனி எய்ம்ஸ் அஸ் அ, அவங்க எதுக்காக வந்து அவங்க வந்து அது என்ன எய்மில் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், காமர்ஸ், சயின்ஸ், ரிலீஜியன், சேரிட்டி ஆர் எனி அதர் யூஸ்ஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்டுக்காக அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். ஓகே, அதாவது ப்ராஃபிட் மோட்டிவோடு அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறக்கோ, இல்லை காமர்ஸ், இல்லை ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ், ரிலீஜியன், சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட், இந்த மாதிரி இட் இன்டென்ஸ் டு அப்ளை இட்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் இஃப் எனி ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் இட்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்படியே அதில் ப்ராஃபிட் வந்தாலும் அந்த ப்ராஃபிட்டை ஃபர்தராக அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் அந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டோ அதையோ டெவலப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா தான் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். இட் ப்ரொஹிபிட்ஸ் த பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் டுவர்ட்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்கறது அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஒரு அசோசியேஷனாக அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி தட் இஸ் ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைசன்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடடா. இந்த கம்பெனிஸ் வந்து பப்ளிக்காகவும் இருக்கலாம், ஆர் இட் மே பி ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ், ஆர் மே நாட் ஹேவ் ஷேர் கேபிட்டல். அவங்களுக்கு ஷேர் கேபிட்டல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அவங்க வந்து பப்ளிக் கம்பெனியாகவும் இருக்கலாம், ஆர் தே மே பி அ ப்ரைவேட் கம்பெனி. ஸோ தட் இஸ் அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் மோட்டிவோட அவங்க வந்து அந்த அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஸ்டில் நவ் நம்ம பார்த்தது டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப் பேசிஸில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரைவேட் கம்பெனி. ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படிங்கிறது இஸ் அ டைப் ஆஃப் கம்பெனி விச் இஸ் ஃபார்ம்டு வித் மினிமம் 2 shareholders, 2 shareholders and 2 directors. The minimum requirement with respect to authorized or paid up capital, minimum capital is 1 lakh. Okay, it has been omitted by the Companies Amendment Act 2015 of 29th of May 2015. Another crucial condition enna அப்படின்னா, private limited company அப்படின்னா is that by its articles of association restrict the right to transfer, அவங்க ஷேரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. And also it shouldn't invite any public to subscribe for any securities of the companies. பப்ளிக்கை வந்து இன்வைட் பண்ணக்கூடாது அவங்களுடைய ஷேர்ஸ் இது தட் இஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறக்கு. அண்ட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 200 persons can become shareholders of a private company. மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு 200 persons இருக்கலாம். the name of private limited should be suffixed. PVT limited அப்படின்னு நம்மளே பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அதை வந்து சஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் பின்னாடி. scientific publishing service private limited for example. ஓகே, அதை வந்து பின்னாடி ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறத they have to mention. ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி கேன் பி ஃபார்ம்ட் இன் 3 வேரியேஷன்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் அ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, ஆஸ் அ ஸ்மால் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, ஆஸ் 1 person கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி தே கேன் ஃபார்ம். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப்பில் ப்ரைவேட் கம்பெனி அது வந்துட்டு தட் இஸ் தே ஹாவ் டு என்கிரேவ் இட்ஸ் சஃபிக்ஸ் பின்னாடி வந்து வரணும். பிவிடி லிமிடெட் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும், ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படிங்கிறத. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செகண்ட் டைப் இஸ் பப்ளிக் கம்பெனி. பப்ளிக் கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மீன்ஸ் அ கம்பெனி விச் இஸ் நாட் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி, அதுதான் பப்ளிக் கம்பெனி. எ பப்ளிக் கம்பெனி மேபி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் 7 members will be there. has a minimum paid up capital பார்த்தோன்னா 5 lakhs or such higher paid up capital as may be prescribed. அதுக்கு மேலேயும் வந்துட்டு the capital may be there. is a subsidiary of a company which is not a private company. public company வந்து subsidiary கம்பெனியாக இருக்கும், அதாவது ஒரு பிரான்ச் கம்பெனியாக இருக்கும். ஓகே, subsidiary company which is not a private companyக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது. does not restrict the right to transfer its shares. இங்கே வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை, ஷேர் வந்துட்டு they can transfer easily in case of public limited companies. Here they does not prohibit any invitation to subscribe for the share or debentures of அந்த கம்பெனியோட ஷேர் டிபெஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், தட் இஸ் மெம்பர்ஸ் தே கேன் பை அண்ட் செல். அது இங்கே வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. டஸ் நாட் ப்ரொஹிபிட் எனி இன்விடேஷன் ஆர் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ். த நேம் பப்ளிக் லிமிடெட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட் ஷுட் பி சஃபிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷனல் அலுமினியம் கம்பெனி லிமிடெட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா தே ஹாவ் டு மென்ஷன் லிமிடெட் எல்டிடி அப்படிங்கிறது பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த 2 classifications. Next, third classification is classification of companies on the basis of liability. On the basis of liability பார்த்தோம் அப்படின்னா,
company limited by shares. Limited by shares அப்படின்னு பார்த்தோன்னா company limited by shares is a company in which the liability of members வந்து லிமிட்டடாக இருக்கும். Okay, that is, it will be limited up to the amount if any unpaid to the shares respectively held by them. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா unpaid valueக்கு மட்டும். Okay, that is called as limited by shares. The company is limited by shares may either it may be a public company or it may be a private company. If a member has paid the full amount of shares, then his liability shall be nil. அவங்க வந்து full amount அந்த ஷேர் வாங்கின full amount இப்போ வந்து 10 rupees அப்படின்னா 7 rupees மட்டும் பே பண்ணிவிட்டு 3 rupees பே பண்ணலன்னா அந்த 3க்கு மட்டும்தான் அவங்க லைபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அவங்க 10 rupeesமே பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஹிஸ் லைபிலிட்டி ஷல் பி நில். அந்த 10 rupeesம் பே பண்ணி ஷேர் வாங்கிட்டாங்கன்னா அதில் ஏதாவது லாஸ் அந்த கம்பெனியில் ஏதாவது வருது அப்படின்னா அவங்க வந்து லைபிள் கிடையாது, அவங்க லைபிலிட்டி வந்து நில். ஸோ த டூ மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, that is, the liability of its members is limited to the unpaid amount only. அதுக்கு மட்டும்தான் உங்கள் லைபிள். such liability can be enforced either during the lifetime. அந்த லைபிலிட்டி எப்போ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம்னா அந்த கம்பெனியோட லைஃப் டைம் ஆர் அந்த வைண்டிங் அப் அது எப்போ வேணாலும் எய்தர் எந்த டைமில் வேணாலும் அந்த லைபிலிட்டி வந்து அவங்க வந்து பியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் த திங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செகண்ட் டைப் இஸ் company limited by guarantee. A company limited by guarantee is a company in which liability of its members is limited. மெமராண்டமில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற அளவுக்கு அந்த அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் they are liable. Do you understand? That is, may respectfully undertake to contribute to the assets of the company in the event of being wound up. Such companies are generally formed எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா for the promotion of commerce, arts, science, religion, charity இந்த மாதிரி. The company is limited by guarantee may either private limited company or public limited company. Okay. So next one is unlimited company. An unlimited company is a company in which the liability of members is that will be not limited by its memorandum. In other words, liability of the members is unlimited liability. There is no limit. இவ்வளோதான் அவங்க வந்து liable அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. The members of such companies may be required to pay companies losses even from their personal property. கம்பெனியோட லாஸஸை உங்கள் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து கூட அவங்க பே பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் such companies have separate legal entity இருக்குது. Its creditors cannot file a shoot against the மெம்பர்ஸை வந்து டைரெக்டாக ஷூட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அந்த the creditors will have to apply, கோர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி அந்த கம்பெனியை வந்து வைண்டிங் அப் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எங்களுக்கு they have to pay அப்படின்னு அவங்க வைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு and then the liquidator will direct the members to contribute to the assets. அந்த கம்பெனியோட அசட்ஸ்க்கு நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள், லைபிலிட்டிஸை பே பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will insist them. Okay, that's the thing, unlimited company. Next one, classification of companies on the basis of control அப்படின்னு பார்த்தோன்னா government companies. First one, a government companies அப்படின்னா a public enterprise incorporated under the Indian Companies Act 1956 தான் வந்து government companies சொல்லுவோம். These companies are owned and managed by the central or state government. Okay, so government companies வந்துட்டு அவங்களோட paid up share capital will not be less than 51% of paid up capital and it will be held by government company. இனுடைய paid up capital யார் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா central government, any central state or central government, or partly by the central government or partly by one or more state government. Okay, so a subsidiary of a government company shall be treated as a government company. Subsidiaryனா அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற கம்பெனி, பிரான்ச் மாதிரி, அதையும் என்னவா சொல்லுவாங்கன்னா it will also be a government company. So these companies are registered as private limited companies through their management and their control was with the government. இங்கே இந்த மாதிரி subsidiary company, government companyக்கு கீழே இருக்கிற அந்த subsidiary company வந்து it will be registered as private company but full control will be vested with the government. This type of organization where both government and private individuals, இங்கே வந்து private individuals, government persons எல்லாருமே shareholders இருப்பாங்க. Sometimes these companies are called as mixed ownership company. ஏன்னா ப்ரைவேட்டும் இருக்குது, கவர்மெண்ட்டும் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன், ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கார்பரேஷன், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், இது எல்லாமே இதில் வந்து ப்ரைவேட் பீப்புள்ஸும் இருப்பாங்க, கவர்மெண்ட்டோட இன்வால்வ்மெண்ட்டும் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ். ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ் பர் செக்ஷன் 287, சப்சிடரி ஆர் சப்சிடரி இன் ரிலேஷன் டு எனி அதர் கம்பெனி. தட் இஸ், ஹோல்டிங் கம்பெனிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா கண்ட்ரோல்ஸ் அ கம்போசிஷன் ஆஃப் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்.
exercise or control more than one half of the total share capital either at its own or together with one or more subsidiary company. அதாவது எந்த ஒரு கம்பெனி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவங்க அந்த கம்பெனியோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் இவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருப்பாங்க. இல்லை அப்படின்னா அவங்களுடைய ஷேர் கேபிட்டல் ஹாஃப் இல்லை ஒன் ஆஃப் த ஷேர் கேபிட்டல் இவங்க தான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ப்ரொவைடட் சச் கிளாஸ் ஆர் கிளாஸ் ஆஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் சப்சிடரி கம்பெனியை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறவங்க தான் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ். ஓகே, சப்சிடரி கம்பெனிஸ் அப்படின்னா யாருன்னா சப்சிடரி கம்பெனி ஒரு சப்சிடியரி இன் ரிலேஷன் டு எனி அதர் கம்பெனி மீன்ஸ் எ கம்பெனி இன் விச் த ஹோல்டிங் கம்பெனி வந்து இவங்களுடைய இந்த சப்சிடரி கம்பெனியோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸை அவங்களுடைய இதில் வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ மோர் தென் ஹாஃப் ஆஃப் த இல்லை டோட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் அவங்ககிட்ட இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோன்னா யார் ஹோல்டிங் யார் சப்சிடரின்னு நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் லிமிடெட் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹெச் லிமிடெட் வந்து ஹோல்ஸ் மோர் தென் 50% ஆஃப் த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் எஸ் லிமிடெட். நவ் இங்கே வந்து ஹெச் லிமிடெட் யார் அப்படின்னா அவங்க தான் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஆஃப் எஸ் லிமிடெட். எஸ் லிமிடெட் வந்து சப்சிடரி கம்பெனி ஆஃப் ஹெச் லிமிடெட். யார் எந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அவங்க ஹோல்டிங் கம்பெனி, அவங்க எந்த கம்பெனி இதை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஹெச் லிமிடெட் வந்து எஸ் லிமிடெட்லேருந்து 50% ஷேர் கேபிட்டல் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஹெச் லிமிடெட் வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனி, எஸ் லிமிடெட் வந்து சப்சிடரி கம்பெனி. ஓகே, next fifth classification is classification of companies on the base of nationality. nationality wise companies எப்படி classify ஆகுறாங்கன்னா domestic companies. domestic அப்படின்னாவே நமக்கே தெரியும் company which cannot be termed as a foreign company ன்னு சொல்லாதவங்க தான் வந்து domestic company under the provision of companies act. அதாவது வித்தின் நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்குள்ளே பண்ணுறவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க தான் டொமஸ்டிக் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next one is foreign companies. A foreign company அப்படின்னாவே means a company which is incorporated in a country outside India under that law of that country. அதாவது எந்த கண்ட்ரியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்காங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட லா அக்கார்டிங் டு தட் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் கேரி அவுட் பண்ணாங்கன்னா இந்தியா விட்டு வெளியில், அப்போ அவங்க தான் வந்து they are called as foreign companies. So after the establishment of business in India, the following documents must be filed with the register of companies within 30 days. அவங்க வந்து ஃபைல் பண்ணும். அதாவது அந்த கம்பெனி இந்தியாவில் வந்து தட் இஸ் இப் தே ஆர் டூயிங் த பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்னென்ன கொடுக்கணும்னா சர்டிஃபைட் காப்பி ஆஃப் த சார்ட்டர் ஆர் ஸ்டாச்சூஸ் விச் த கம்பெனி எதில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க, மெமராண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கணும். அடுத்தது ஃபுல் அட்ரஸ் ஆஃப் த ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கம்பெனி என்ன, லிஸ்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் எனி பர்சன், யாராவது ரெசிடென்ட் இந்தியாவோட ரெசிடென்ட் அவங்க மெம்பராக இருக்காங்களா, ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த கம்பெனி அவங்க ஏதாவது வந்து சர்வீஸோ லீகல் இது வந்து அட்வைஸ் அண்ட் ஆல்சோ நோட்டீஸ் ஏதாவது சர்வ் டு த கம்பெனி, இது எல்லாமே வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் வந்து அந்த ஃபாரின் கம்பெனி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபாரின் கம்பெனிஸ் அப்படின்னா மீன்ஸ் அ கம்பெனி விச் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் அ கண்ட்ரி அவுட் சைட் இந்தியா. ஓகே, ஆஃப்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா வித்தின் 30 days இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு என்ன பண்ணும், தி ஹாவ் டு ப்ரொவைட். So and also they have to provide the full address of the company's principal place of business India. இந்தியாவில் எந்த பிளேஸில் வந்து அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனுடைய ஃபுல் அட்ரஸும் வந்து they have to mention. So these are the foreign companies. Next one, multinational companies, MNCs. MNCs அப்படின்னா a multinational company is a huge industrial organization. இது வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் MNCs அப்படிங்கிறது. It operates in more than one country. ஒரு கண்ட்ரிக்கு மேலே அவங்க பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. கேரிஸ் அவுட் ப்ரொடக்ஷன், மார்க்கெட்டிங், ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில். ஓகே, இன் தோஸ் கண்ட்ரீஸ் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லுமே எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கும். அவங்களுடைய மெயின் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கும். பட் தே வில் பி ஹேவிங் மோர் தேன் ஒன் கண்ட்ரி அவங்க இந்த பிஸ்னஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அது மெயின் எய்ம் என்னென்னா சீக்ஸ் டு மேக்ஸிமைஸ் ப்ராஃபிட் வேர்ல்டு ஓவர். வேர்ல்டு லெவலில் வந்து அவங்க ப்ராஃபிட் வந்து சீக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிஸ்னஸ் வந்து தே வில் டூ. எ டொமஸ்டிக் கம்பெனி ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி கேன் பி MNC. அது வந்து டொமஸ்டிக் கம்பெனியும் MNC கம்பெனியாக இருக்கலாம்,
இல்லை ஒரு ஃபாரின் கம்பெனியும் வந்து தே கேன் பி அ மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி. பட் அவங்க வந்து மோர் தென் ஒன் கண்ட்ரி அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. எல்லா இடத்துலையும் ப்ராஃபிட் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தே வில் கண்டக்ட் த பிஸ்னஸ். தே ஆர் கால்ட் அஸ் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ், எம்என்சிஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ மெயின்லி தட் இஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்பரேஷன், நோக்கியா கார்ப்பரேஷன், நெஸ்லே, கோகோகோலா, இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மெஷின், பெப்சி கம்பெனி, சோனி கார்ப்பரேஷன், இவங்க எல்லாமே தே ஆர் கால்ட் அஸ் மல்டிநேஷ்னல் companies. So in this class we have seen about types of companies என்னென்ன classifications அப்படிங்கிறத we have seen 5 classification, அதில் divisions we have seen. Okay.